स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विस्तार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू होरां ने इस्तीफा दे दिता है। काफ़ी लंबे समय तो क्यास रहियां चल रही सन कि नवजोत सिंह सिद्धू अपना अहुदा कदों सांभणगे। जदों पोर्टफोलियो चेंज होया तो उदों तो ही क्यास चल रहे सन कि नवजोत सिंह सिद्धू शायद अहुदा सांभण ही ना। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जिन्ना अहुदा पहले वाला इंपॉर्टेंट सी उस तो वध किते इंपॉर्टेंट पावर का महकमा है तो नवजोत सिंह सिद्धू नूं सिंसीयर होकर यह अहुदा सामना चाहिए। पर लंबे समय तो यह क्यास रहियां चल रही सन कि की होवेगा ते आखिरकार उस ते विराम लाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिता और कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी इस्तीफा लिख के भेज दिता। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज स्टेटमेंट दी है कि मेरी नवजोत सिंह सिद्धू ने कोई लड़ाई नहीं सी, मैं अजिहा कुछ नहीं कहा कि उसनूं इस्तीफा देना पवे, पर उसनूं एक जिम्मेवारी समझद्या होया कैबिनेट मंत्री होंद्या होया अपना अहुदा संभालना चाहिए सी। नवजोत सिंह सिद्धू का ही सिर्फ महकमा नहीं बदलिया गया, होरां दे भी महकमे बदले गए सी, होरां ने भी अपने महकमे सांभे ने, तो फिर नवजोत सिंह सिद्धू क्यों नहीं अपना महकमा सांभ सकते सन। इस दे पिछे दी हकीकत की है, कहानी की है, लगभग सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि मामला असल दे विच है की है और मामले ਨੂੰ रूप की दिता जा रहा है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र होए हाँ कि की हुण पंजाब की सियासत दे विच कोई वड्डा बदलाव आ सकता है। जिथे तक कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां दी बॉडी लैंगुएज देखते हैं तो ऐ लगता है कि अजिहा कुछ होण ही नहीं आला या उन्होंने कोई खासी परवाह भी नहीं हैगी कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो इस्तीफा दे दिता है तो कुछ खास होण नहीं वाला। इसे तो विचार चर्चा लैके हाज़र हुए हैं। गुरविंदर सिंह बाली साहब मौजूद ने साडे नाल, आगू ने श्रोमणी अकाली दल के और बुलार ने श्रोमणी अकाली दल के, हरजीत सिंह गरेवाल साहब सीनियर आगू ने पंजाब बीजेपी के, नवदीप सिंह संघा साहब बुलार ने आम आदमी पार्टी के, साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने और मनदीप सिंह मन्ना साहब साबका कांग्रेसी आगू ने अमृतसर तो साडे नाल जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। साधु सिंह बराड़ साहब मैं शुरुआत थोड़े तो करांगा एक पत्रकार के नाते। जदों असीं ये देखते सी कि नवजोत सिंह सिद्धू इलैक्शन तो पहलां ते इलैक्शन तो बाद दे रूप दे विच बड़ा वड्डा फर्क आया और उस तो बाद ये कहा जा रहा सीगा कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं अहुदा सामना चाहिए क्योंकि वो अहुदे की मर्यादा नूं कायम रखदे होया एज ए कैबिनेट मंत्री उन्हां नूं पंजाब दे सीएम ने जेकर अहुदा बदलिया तो वो सामना चाहिए। पर यह भी कहा जा रहा सी कि राहुल गांधी के क्लोज होने करके हो सकता कि प्रैशर अजिहा बने कि सारी कहानी दोबारा सैट हो जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू नूं पुराने वाला महकमा मिल जाए, पर जिहा नहीं होया। इस पूरे क्यास राइयों तो बाद तुसीं की समझते हो कि नवजोत सिंह सिद्धू कित्थे खड़े नज़र आते हैं तुहानूं? देखो जी, जी जो वैसे आया ना ज्वाइन किया इन्हें जी भाजपा नूं छड्ड के ते कांग्रेस आया 20 दिन बाद इन्हूं टिकट मिल गई। जदों ये जित गया, जितन तो बाद 2 नंबर का एक किस्म का मंत्री बन गया जी। उदों तो लैके इनू पार्टी शामिल करने वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पता सी कि अनुशासन च रहने वाला बंदा नहीं है। देखो ये कोई शंका नहीं है और वाकई इन्हें डेढ़ 2-2.5 साल रहा है, इन्हें जो भी इन्हें मौका मिले इन्हें डिसिपलिन च नहीं रहा, अनुशासन दे विच नहीं रहा, अपनी मर्जी की है। और यदा हुण पिछले 1.5-2 महीने तो जो इन्हें महकमा नहीं संभालिया जी, एक किस्म का अमरिंदर सिंह नूं मजबूर करता कि वो इहदा महकमा बदले। हाँ जी, उन्होंने इन्ना इन्हें जड़ा जो किस्म का भी जे वो नहीं बदलता सी ना जां नूं झटका नहीं दिंदा सी ते अमरिंदर दे हत्थ चों जिहड़ी एडमिनिस्ट्रेशन सी ना, बाकी मंत्री जो उन्हें पंजाब दे विच राज करना है ते जे एक मंत्री उहदे कोल सूत नहीं होंदा तो बाकी वो की करूगा। अच्छा बराड़ साहब, ये नहीं हो सकता कि कैप्टन अमरिंदर सिंह तो उच्चा हुंदा दिखाई दे रहा सी नवजोत सिंह सिद्धू का कद, इसलिए झटका देना जरूरी सी? ये भी हो सकता कि नहीं? वो तो शुरू तो ही इहो सी कि वो तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो बाद च कहा ना जो बठिंडे तो उन्हें जो बयान दिता जाके ये बादलों नाल मिलिया होया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह दे इस तो पहला ही वो अपने आप को मुख मंत्री दा दावेदार समझ रहा सीगा। सो इसे करके जड़ा ना वो इन्नी तेजी नाल चल रहा सी कि वो परवाह नहीं सी करदा। वो तो अमरिंदर नूं कहंदा सी कि ये कैप्टन कौन हुंदा, कैप्टन तो मेरा राहुल गांधी है। सो मैं कहना अमरिंदर सिंह ने अपने जो उहदे जिस किस्म का उहदा वतीरा ना वो तो उन्हें पता नहीं किस तरीके नाल 1.5 साल वो चुप रहा मजबूरी च किसे च, लेकिन उन्हें अखीर जो बहुत ज़्यादा पानी सिर तो लंघ गया तो फिर उन्होंने ये एक्शन करना पिया, कदम चुकना पिया। पर हुण जो उन्हें बेशक उन्हें इस्तीफा भेजता सीएम नूं जी, पर जो मैनू जानकारी है कि घट्टो घट्ट राहुल गांधी के कान च उन्होंने कढ़ना पेगा तो फिर ये इस्तीफा प्रवान होएगा। ठीक है गुरविंदर बाली साहब, विरोधी तरह पहले ही ये कहंदियां सन कि नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इसलिए अखड़दा है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अकाली दल के खिलाफ बहुत बोलता है, तुहाडे प्रधान साहब के खिलाफ बड़ा बोलता है, इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भी अखड़दा है क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ते अकाली दल की पूरी सांझ हैगी है, इसलिए वो चंगा नहीं समझते, इसे करके नवजोत सिंह सिद्धू शिकार बने ने कैप्टन अमरिंदर दे।
ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, 5-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਿਲਾੜੀ ਸਨ ਉਹ, ਮਗਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਅਨਾੜੀ ਸਨ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਮਗਰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਕਹਿਣ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ। ਤੀਜੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕੈਪਟਨ, ਕੌਣ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਚੌਥੀ ਗਲਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਗਰ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਵੋ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋਵੋ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੂਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤਾਂ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੁੰਨੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫालतू ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੱਜਣਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਰ ਕੈਪਚਰ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਤੋੜੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਟਰਮਸ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਕਮਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮੈਚੁਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਚਕਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਮੈਚੁਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਨਵਜੋਤ ਜੋੜੇ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਜ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਚੁਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚਕਾਨਾ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਲੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਈਟ ਦੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਈਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲੋਂ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈਟ ਥਰੂ ਆਊਟ ਵਰਲਡ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਪ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਮਿਆਰ ਗਿਰ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਚੁਰ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੰਡਿਆ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਗੇਮ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮਹੀਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਕਈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 1-2 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਟੂਰ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੁਦੀਨ ਵਾਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਆਫ ਦਾ ਟੀਮ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਟੂਰ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਬਈ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਆਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਸਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਬੜੇ ਫੇਮਸ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਬੜੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 10-15 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਈਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ 2 ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਗਿਣਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10/6/19 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੈਟਰਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਸ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਜੋਕਸ ਜਿਹੜੇ ਆ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਉਹ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ ਘਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਇਹ ਬੇਜਮਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗਿਣੂਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਨਾਵਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਆਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਚ ਕਿਹਦਾ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਤੇ ਬੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਫਸਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਸਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਏ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਫੜ ਲਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਸਿਵਾਏ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
ਔਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੀਕਦੇ ਸੀਗੇ 2019 ਦੀਆਂ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹਾਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਦੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖੈਰਾ ਜੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 94 ਸੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਬਠਿੰਡਾ 94 ਸੀਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਸਟਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਭ्यता ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਛੱਡੋ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲੇ ਛੱਡੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਵੀ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੋ, ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਰਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਨਾੜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਨਾ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ 2.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਬੜੇ ਚੁਟਕਲੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ ਜਾਂ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖੇਗਾ। ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿਰਫ ਗਾਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ 13 ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਵਧਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਨੀਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕਰੇਗੀ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ ਬਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਵਾਪਸ। ਮੈਨੂੰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਗਾਹਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇਤਾ ਜਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਇਹ ਬੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਯਮ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੰਯਮ ਚ ਰਹੇ, ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੇਅਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਸੁਖਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋਗੇ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਿਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਲਿਆ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਪਬਲਿਕਲੀ ਨਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਬੌਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਈਡਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਈਡਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਅਪਾਇੰਟਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹਾਂ, ਅਪਾਇੰਟਡ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 50-55 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਰੇਤਾ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਵੜਦਾ। ਠੇਕੇ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਵੜਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੌਫਟ ਰਿਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਵੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 2019 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲਸ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚੀ ਲੜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਝਾਗ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ,
ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਟਪਟ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਪਰਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਾਵ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਹੋਣਗੇ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜਕੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਜੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇਗਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਮੰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਲੱਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬੈਂਸ ਸੱਦ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਦ ਲਵੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਐਮਐਲਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਕ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ। ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਜਾਣਦਾ। ਰਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ? ਜੌੜਾ ਫਾਤਕ ਹਾਦਸਾ ਆਇਆ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਉੱਥੇ, ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਨੇ, ਸਕੂਲੇ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 25 ਲੱਖ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਹੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਰਾਈ ਕਰ ਉੱਠਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਟੜੇ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਮਿਲੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਕਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕਰਨ।
ਨਿਰੇ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਉਣ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਮਸਲੇ ਆ ਕੇ ਠਾਉਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਖੱਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ, ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੁੱਲ ਵਟਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਵਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ। ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਖੌਲ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਡਤਾ, ਇਹ ਕਰਤਾ, ਐਡਾ ਕਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਖੌਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਸਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਾਦਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਾਬਲ ਆ। ਬਾਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੀ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਛੂ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੀਆ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣ? ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੱਕ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਦੱਬ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਮੱਝੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬੜਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਕਮਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਅਨੋਇਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਪਿੱਚ ਤੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਗਲੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਪਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਮਗਰਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤਿੰਨੇ ਟੋਟਲੀ ਡੈਮੇਜ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਡੇਂਗੂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਬੇਸਾਬੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 129 ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਆਪ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿਣਾ, ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੇਠੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ, ਆਪਦੀ
ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕੁਹਾੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ 3-4 ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ। ਬਾਕੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚੱਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ ਜਾਂ ਉਹ ਗਾਣੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਗਈ, ਮਗਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਜੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਮੈਸੇਜ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕरेंगे ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕरेंगे। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ 15 ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਸਰ, 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਬਦਲਿਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਗਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਦਿਓ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਵਿਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰ ਐਂਬਿਸ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਦਿਓ। ਜੋ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 2nd ਨੰਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਆਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਤੀਫੇ ਜੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਘੱਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਅੱਜ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਜਲਦੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ 90% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਰੰਗ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇਗੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮਾਹਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।